ಇದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆರ್ಕಳ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಇತ್ತ ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಅತ್ತ ನೆರೆಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಗಡಿಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಇಲ್ಲಿನ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥ ದಾರಿ ಇದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಇದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿಯವರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ഇರೋದು. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ബന്ധാക്കുന്നേ. നമ്മുടെ വണ്ടിനേലും മറ്റേ പാർട്സ് എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. വണ്ടിക്ക് ചിലവെല്ലാം കൂടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ. റോഡിൻ്റെ പണി ആയത്രപട്ടണ പഞ്ചായത്തുകാർ ഇതിന് PWD എല്ലാം ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പെരളൈൻ കുക്കിനെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മറ്റേ പുളിയൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വള്ളത്തെടുക്കുക ഇല്ല മൊത്തത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇത്ര ടാക്സ് അടിച്ചിട്ട് ഇതടിച്ച് വണ്ടി മൊത്തം പൊളിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഏർപ്പാട് ഈ റോഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ലോഡ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നേ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ലോഡ് കുറച്ചാണ് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. റോഡിൻ്റെ ഭയങ്കര അവസ്ഥ തന്നെ. എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഇല്ലെങ്ങനെ പോകുന്നത് കഴിയുന്നില്ല. ಇದು ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹೊಂಡಗಳು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚೆರ್ಕಳ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಈಗಿನ ಅವಾಂತರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ರೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮೇತ ಇದರ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಕಂಪನಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೀರಾ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು. ತೀರಾ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೋಡಿನ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಈಗ ದುರವಸ್ಥೆ ಆದ್ದು. ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನೂತನವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಇದಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ತೀರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಭಾಗದ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಈ ದುರವಸ್ಥೆ ದಿಂದ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಕರು ಚಾಲಕರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ತೆರೆಸಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬದಿಯಡ್ಕ ಚೆಂಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಗಮಿಸುವ ಚರ್ಲಡ್ಕ ಸಮೀಪದ ചേടിക്കാനದ സ്ഥിതി. ചേടിക്കാന നമ്മുടെ ഈ റോട്ടിൽ കുറേ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇത് വീണിട്ട് കുറേ സ്കൂട്ടിയെല്ലാം വീണിട്ടുണ്ടായി. കാലിനെല്ലാം പരിക്കായിട്ട് കുറേ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ കോളനിക്കാരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് 4-5 പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കല്ലിലിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചെർക്കള കല്ലടുക്ക റോഡ് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് റോഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ട് മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു കുഴിയാണിത്. ഇതുപോലെ പല കുഴികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഴി ആദ്യം പണി കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുഴി ഉണ്ടായി.
അത് വെള്ളം അവിടെ ഒരു പാസിങ് കറക്റ്റ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും ആ കുഴി ദീർഘകാലമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇരുചക്ര വാഹനക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ അവിടെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ കുഴിയുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും അറിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനം വീണിട്ട് ഗുരുതരമായിട്ട് പരിക്ക് പറ്റിയവരുൾപ്പെടെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം തന്നെ 2-3 പേരൊക്കെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അത് കരാറുകാരുടെ ഒരു അനാസ്ഥയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന് വേണ്ട സംവിധാനം ഒരുക്കാതെ വെള്ളം അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അവിടെ കുഴി വീണ്ടും രൂപപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇവിടെ നാട്ടുകാരുടെ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കുഴി അടക്കുകയും എന്നാൽ വീണ്ടും ആ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴി വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ನಾಟುಗಾರ പലവട്ടം പലരോടും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നടപടിയും ಇದುವರೆ ഉണ്ടായിട്ടിಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸೂಕ್ತ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. കുറ്റനെ പറയണു, നല്ല പറയില്ല. അതെ, ഒരു തോട്ടിലെ പോയാലോ തോന്നുന്നത്. മറ്റേ റോഡ് പൈത്ത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഏതായാലും. റോഡ് നേരാക്കണ്ടേ? ഇത് കുറെ ഇത് എത്ര 2-3-4 മാസമായില്ല ഇങ്ങനെ ആയിട്ട്. ആരുമില്ലേന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരുമില്ലേന്ന്. എന്ത് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ എന്താവും? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റോഡൊക്കെ വളരെ വലിയ കുഴികളായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വീലൊക്കെ വീണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വലിയ കുഴികളിലേക്കാണ്. അതായത് ടയറൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ടയറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. കല്ല് കയറിയിട്ട് ടയർ പൊട്ടുക. ഇത് വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. വലിയ കുഴികളാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. വളരെ മോശമാണ്. ഈ റോഡ് പണിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് അധികൃതർ ആരും ഇതിന് ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ പല വണ്ടികളും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മാണ് ഈ നാട്ടുകാരാണ് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവിടെ എവിടെയും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ അധികാരികൾ ഇതിന് വേണ്ട നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ഇവിടുന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ರೋಡು ತೋಡಾಗಿದೆ, ಮಾರಣ ಹೊಂಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಸಹಿತ ವಾಹನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. അതായത് ചെർക്കള ഉക്കിനെടുക്ക റോഡ് ഒരു കലാകാരൻ ആദ്യം എടുത്തു. അയാളെ പാതി വഴിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോയി. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അത് ആദ്യം BM ചെയ്ത് BC ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 10-34 കോടിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. അതിപ്പോ അത് വീണ്ടും ടെൻഡർ വിളിക്കും. പക്ഷെ ആ ടെൻഡർ വിളിച്ച് കരാറുകാരനെ പണി ഏറ്റെടുത്ത് തുടങ്ങുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ കുണ്ടും കുഴി നികത്താതിരുന്നാൽ ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കുണ്ടും കുഴി നികത്താനുള്ള പൈസ ഇപ്പൊ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കുണ്ടും കുഴി ഉടനെ നികത്തും. ഇപ്പൊ മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ്. മഴക്ക് ഇപ്പോൾ കുണ്ടും കുഴി നികത്താനും പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ മഴ കുറഞ്ഞ് മാറി കിട്ടിയാൽ അത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെ, എല്ലാ റോഡും ഉണ്ട്. ഈ റോഡും നല്ലതാവത്തല്ല. ഈ റോഡിനും പണം വെച്ചതാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് ആ കരാറുകാരന് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. നമ്മളൊക്കെ തലവേദിന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു കരാറുകാരൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟವೂ ನಡೆದಿದೆ. ചെർക്കള കള്ളടക്ക റോഡ് 20 കിലോമೀಟರ್ ರೋಡು 2016ರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆ ಟೆಂಡರ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರು ತೆಗೆಯದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ನಾವು ಸಮರ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯ ಕರಾರ್ನವರು ಅದನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 1ನೇ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿದರು. 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೋಡ್ 1ನೇ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಳೆದ ಸಲ ಉಕ್ಕಿನಡುಕದಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನಿರಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮಂಡಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಳತ್ತಡ್ಕ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ PWD ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನಿರಂತರ
ನಮ್ಮ PWD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ರೀಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಆಗಿದೆ 31. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ತೆರೆಸಬಹುದೇ? കാതു നോടಬೇಕಾಗಿದೆ. ചെർക്കള കല്ലടക്ക റോഡ് ഈ നാടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണ്. അപ്പോൾ അത് 2 റീച്ചായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെർക്കള മുതൽ പെർള വരെയുള്ള റീച്ചിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്, ഗുരുതരമായ റോഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്ത് പെർള മുതൽ കല്ലടക്ക വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് എല്ലാ പണികളും പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് സുഗമമായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത കോൺട്രാക്ടറുടെ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ കഴിവുകെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനുള്ള കാരണമുണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ ടാറിങ് മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലും നമ്മൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലതരത്തിലും നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കരാറ് ക്യാൻസലാക്കിയിട്ട് പുതിയ കരാർ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് കടന്നു. ഇപ്പം 31 കോടി രൂപയോളം ഈ റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ കരാറെടുത്ത് ടെൻഡർ വിളിച്ച് കരാർ ചെയ്ത് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് റോഡ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ റോഡിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടുത്തെ സ്ഥലം MLA വിളിക്കുകയും ഈ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 8 ലക്ഷം രൂപ ഇതിൻ്റെ കുഴി അടയ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കിഫ്ബിയുടെ എഞ്ചിനീയർ രാജേഷ് സാറിനെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുകയും അപ്പോൾ 8 ലക്ഷം രൂപ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് കുഴി അടയ്ക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മഴ ഇങ്ങനെ കനത്ത് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ കുഴി അടയ്ക്കാൻ തൽക്കാലം കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തു തന്നെയായാലും നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഈ വടക്കേറ്റത്തെ അങ്ങേറ്റം അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ ടെൻഡർ വിളിച്ച് ഒരു കരാറുകാരനെ അത് ഏൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ആ കരാറുകാരൻ പണി പൂർത്തീകരിക്കാതെ അത് പാതി വഴിക്ക് ഇട്ടു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ MLA അടക്കം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെല്ലാം അടക്കം ഈ കരാറെടുത്ത കുതിരോളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ച നടത്തി വീണ്ടും അത് ബേർക്ക കമ്പനിക്ക് സബ് കരാർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട ടാറിങ് ബേർക്കയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു. കാരണം ആദ്യം കരാറെടുത്ത കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അവരാ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് ബേർക്കയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള തർക്കമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ റോഡ് പണി ഇങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് നീണ്ടുപോവുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിലെ അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയാണ്. ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അത് നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള കുണ്ടുകളാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ടും ആ കുണ്ടുകൾ നിവർത്തി ഇതിലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರೂ ರಸ್ತೆ ನೀರು ಹರಿವಿನ ಚರಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ತೇಪೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದ್ದ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಇಟ್ಟಂತಾಗಬಹುದೆಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯ.